He said to them in Aramaic, "Brothers and fathers, listen now to my defense." When they heard him speak to them in Aramaic, they became very quiet. Then Paul said, "I am a Jew born in Tarsus of Cilicia, but brought up in the city. I studied under Gamaliel and was thoroughly trained in the law of our ancestors. I was just as zealous for God as any of you are today. I persecuted the followers of this way to their death, arresting both men and women and throwing them into prisons, as the high priest and all the council can themselves testify. I even obtained letters from them to their associates in Damascus, and went there to bring these people as prisoners to Jerusalem to be punished. At noon, as I came near Damascus, suddenly a bright light from heaven flashed around me. I fell to the ground and heard a voice say to me, 'Saul, Saul, why do you persecute me?' 'Who are you, Lord?' I asked. 'I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting,' he replied. My companions saw the light, but they did not understand the voice of him who was speaking to me. 'What shall I do, Lord?' I asked. 'Get up,' the Lord said, "and go into Damascus. There will be told all that you will have been assigned to do.' My companions led me by the hand into Damascus, because the brilliance of the light had blinded me. A man named Ananias came to see me. He was a devout observer of the law and highly respected by all the Jews living there. He stood beside me and said, 'Brother Saul, receive your sight.' And at that very moment I was able to see him. Then he said, 'The God of our ancestors had chosen you to know his will and to see the righteous one, and to hear words from his mouth. You will be his witness to all people of what you have seen and heard. And now what are you waiting for? Get up, be baptized, and wash your sins away, calling on his name.' When I returned to Jerusalem and was praying at the temple, I fell into a trance and saw the Lord speaking to me. 'Quick,' he said, 'leave Jerusalem immediately, because the people here will not accept your testimony about me.' 'Lord,' I replied, 'these people know that I went from one synagogue to another to imprison and beat those who believe in you. And when the blood of your martyr, Stephen, was shed, I stood there giving my approval and guarding the clothes of those who were killing him. Then the Lord said to me, "Go, I will send you far away to the Gentiles." 얼마 전 들은 이야기가 있습니다. 이민 초창기에 거의 모든 한인교회들이 미국 교회를 빌려서 예배를 드렸는데, 저희 교회도 20년 전까지는 저희 교회가 우리 교회 주인으로서, 건물의 주인으로서 예배를 드리지는 않았습니다. 뉴욕 어느 교회도 우리 미국노에 속한 미국 교회를 빌려서 예배를 드렸는데, 어느 날 비상이 걸렸습니다. 한 할머니가 손주의 기저귀를 그냥 변기에 넣는 바람에 막혀버렸습니다. 그동안도 한인교회와 교회 관리 문제로 늘 복잡했는데, 미국 교회는 이때 한인교회를 내보내려 했습니다. 노회 이 일이 알려지면서 담당자들이 교회를 찾아왔습니다. 어떤 결론을 내렸겠습니까? 한인교회가 빨리 다른 예배 처소를 찾아라. 첫 메시지가 This is a good news. 교회에서 기저귀가 발견되다니 이는 기쁜 일입니다. 미국 교회에 어린이들이 없기 때문에 기저귀를 본 지 오래되었던 것입니다. 교회에서 기저귀가 발견된다는 것은 도리어 희망의 사인이었던 것입니다. 저희 교회에도 기저귀가 많이 눈에 띄죠. 저희 자녀들도 많이 있지만 주중에 사용하는 프리스쿨 때문에 기저귀가 아주 많아서 청소하시는 분들이 늘 수고가 많다고 합니다. 기저귀로 인해서도 기뻐해야 할 줄 압니다. 감사하게도 다음 주일 성탄주일인데 성인 세례식과 함께 유아 세례식이 또 거행이 되죠.
이 예수께서 기뻐하시는 날일 줄로 압니다. 근데 우리 아기 예수는 저희 교회뿐만 아니라 세상에 있는 모든 교회들이 기저귀의 축제를, 기저귀 때문에 페스티벌을 열게 될 길을 원하실 줄로 압니다. 오늘 우리 대강절 네 번째 주일을 맞이해서 우리 애드벤트 리스의 우리 유스그룹 학생들은 처음 볼지 모르겠어요. 애드벤트 리스의 촛불이 4개 켜졌고 오늘까지 핑크빛 촛불까지 켜졌습니다. 사실은 세 번째 주일에 핑크빛 촛불을 켜면서 세례 요한 주일로 보통 지키곤 하는데 오늘 네 번째 주일에 파송 예배를 드리기 때문에 오늘 핑크빛까지 켜고 예배를 드리고 있습니다. 그리고 이 세례 요한 주일은 어떻게 보면은 기저귀의 축제를 준비하는 주일이라고 생각됩니다. 아기 예수의 탄생을 기다리며 또 그로 인해 찾아올 축제의 날, 이 일에 앞장섰던 세례 요한을 생각하면서 아울러 우리는 하나님의 음성을 듣고자 합니다. 오늘 하나님께서 어떤 말씀을 하실까요? 제일 마지막 절 21절 말씀, 나더러 또 이르시되 떠나가라 내가 너를 멀리 이방인에게로 보내리라 하셨느니라. 사도 바울에게 주님께서 하신 말씀인데 이것저것 빼놓고 이렇게 바꿔봅니다. 내가 너를 보내리라. 오늘 설교 제목입니다. 제가 미국에 오기 전에 영락교회 청년부 대표로 섬긴 적이 있습니다. 그때 청년 선교대회를 열었는데 선교대회 표를 제가 정하게 되었습니다. 그때 제가 바로 내가 너를 보내리라로 정했었습니다. 거의 36년이 지난 지금 성경과 신학을 좀 알게 되니 그때는 제대로 컨텍스트도 모르고 뜻도 모르고 정하지 않았나 부끄러운 생각마저도 들었습니다. 아직도 말씀을 계속 깨달아가는 과정 중에 있지만은 근본 대강절을 지내면서 새롭게 이 말씀이 저에게 다가왔습니다. 그 말씀을 함께 나누고자 합니다. 오늘 시간이 짧은 관계로 거꾸로 올라가면서 말씀을 생각합니다. 20절 말씀, 또 주의 증인 스데반이 피를 흘릴 때에 내가 곁에 서서 찬송하고 그 죽이는 사람들의 옷을 지킨 줄 그들도 아나이다. 사도 바울이 주님께 하신 말씀이죠. 사도 바울은 은혜 받기 전에 기독교를 박해한 사람이었는데 자기는 자격이 없다는 겁니다. 주님께서는 복음을 전하라 그러고 자기는 자격이 없다고 말하는 것입니다. 왜냐하면 스데반도 죽였고 많은 크리스찬들을 죽였기 때문에. 이에 대한 주님의 답변은 긴 설명이 필요 없습니다. 내가 너를 멀리 이방인에게로 보내리라. 저는 36년 전 영락 청년부 선교대회 주제로 이 말씀을 정하면서 속으로 이런 생각을 했었습니다. 우리는 이제 준비되었습니다. 준비된 우리에게 주님께서 이렇게 말씀하신다고 확신합니다. 내가 너를 보내리라. 이렇게 생각하면서 표를 정했지만은 이제와 보니 그런 것 같지 않습니다. 사실 주님은 전혀 자격이 안 된다고 스스로 생각하고 있는 바울에게 이 말씀을 하고 계신 것입니다. 내가 너를 보내리라. 그러면 주님 보시기에 정말로 사도 바울이 자격이 없었을까요? 사도 바울은 스스로 자격이 없다고 말씀하고 있고 한참 건너뛰어서 7, 8절 말씀입니다. 내가 땅에 엎드려서 들으니 소리 있어 이르되 사울아 사울아 네가 왜 나를 박해하느냐 하시거늘 내가 대답하되 주님 누구시니까 하니 이르시되 나는 네가 박해하는 나사렛 예수라 하시더라. 바울의 원래 이름은 사울이죠. 사울의 뜻은 큰 자, 빅맨. 율법에 정통한 큰 자가 되어서 기독교를 박해했었습니다.
어느 날도 박해하기 위하여 다메섹으로 향하고 있었습니다. 이때 갑자기 빛이 임하더니 주님의 음성을 듣게 됩니다. 그 후 큰 자 사울이 아니라 바울, 작은 자가 됩니다. 바울의 뜻은 작은 자. 사울이 바울이 되었습니다. 이것은 하나님의 은혜입니다. 당신을 핍박하는 자를 찾아오신 최고의 사랑의 표현입니다. 사도 바울의 자격은 사도 바울에서 비롯된 것이 아닙니다. 주님께서 찾아오심으로 주어졌습니다. 어느 신학자는 다음과 같은 비유로 말씀합니다. 설명합니다. 사람은 문을 닫고 열쇠로 꼭꼭 잠그다 못해 피아노와 온갖 가구로 문을 막아 놓았지만 주님은 문과 열쇠를 부수고 피아노와 온갖 가구를 다 내팽개치고 사람 안으로 들어오셨습니다. 사실 사울이 그랬습니다. 그래 우리 모두도 그랬습니다. 우리 모두 열쇠로 단단히 잠그고 온갖 가구와 피아노로 하나님이 못 들어오게 막았습니다. 그것도 부족해서 철문을 내리고 2겹, 3겹 열쇠 장치를 설치했습니다. 그러나 이 모든 것도 다 부수고 주님께서 찾아오셨습니다. 이것이 다메섹 사건입니다. 이 다메섹 사건의 경험자들이 바로 복음을 전하는 자격을 갖춘 자들입니다. 사실 예수 믿는 자들은 크고 작게 알게 모르게 다메섹 사건을 소유한 자들입니다. 그러므로 여기 앉아서 예수님을 구주로 고백하는 우리 모두는 다 자격을 갖춘 자들입니다. 한편 사도 바울은 이 놀라운 다메섹 사건만으로는 복음을 전하는 자격을 갖추지 못한다고 생각했을 것 같습니다. 왜냐하면 자기는 율법주의에 빠져서 시간과 삶을 낭비한 자라고, 그래서 자격이 없다고 생각했을 줄로 압니다. 이해가 되는 것은 사도 바울의 경력을 보면 그는 어떻게 보면 완벽주의자입니다. 완벽주의자는 자신의 시간 낭비한 것을 몹시 괴로워하는 사람들. 그 이력서가 3절에 잘 나타나 있습니다. 나는 유대인으로 길리기아 다소에서 났고 이 성에서 자라 가말리엘의 문화에서 우리 조상들의 율법에 엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심히 있는 자라. 완벽주의자였던 사도 바울은 그동안 헛살았고 특히 많은 시간을 율법주의에 빠져서 괜히 보냈다는 생각을 하니 얼마나 허탈했겠습니까? 그러나 사실 사도 바울은 이 고백을 통해서도 역으로 주님의 놀라운 사랑을 나타내고 있습니다. 주님 안에서는 과거의 어떤 실수도 어떤 상황도 모두 헛되게 버려지지 않음을 은연중 보여주고 있습니다. 아마 사도 바울은 이 은혜를 받은 후 40년간 복음을 전파하면서 체험하고 또 체험했을 줄로 합니다. 두 가지 이유로 스스로 자격이 없다고 생각하는 사도 바울이었습니다. 첫 번째 이유는 기독교인들을 박해한 자고, 두 번째로는 쓸데없이 율법주의에 빠져서 시간을 낭비한 자라고 생각하였습니다. 그런데 놀랍게도 주님은 이러한 사도 바울을 보내시기 원하셨습니다. 왜 그러셨을까요? 기독교인들도 해치지 않고 선한 일만 하다가 주님을 만난 사람을 보내시지? 이유는 간단합니다.
주님은 전혀 쓸모없는 자들을 부르셔서 전혀 쓸모없는 자들에게 복음을 전하시길 원하십니다. 과거 쓸데없이 시간을 낭비한 자를 부르셔서 지금도 시간을 낭비하는 자들을 구원케 하시길 원하십니다. 주님은 과거 박해했던 자를 부르셔서 지금도 크리스찬들을 박해하는 자들에게 복음을 전하기를 원하십니다. 그러니 주님 안에서는 지나간 모든 과거도 아름다운 과거가 되는 것입니다. 이러한 놀라운 축복을 우리들에게 주시기 위해서 오늘 대강절 넷째 주일을 맞아 저희 교회에게 말씀하십니다. 내가 너를 나바호 원주민들에게 보내리라. 그런데 하나님께서 우리들을 아무데나 보내실까요? 희망의 꽃이 피어나고 있는 곳으로 보내시지 않으실까요? 사실 미국 정부에서 원주민들을 위해 여러 혜택을 주고 있는데 그러한 혜택으로 인해서 도리어 그들은 게을러지고 일거리는 없어서 술 중독, 마약 중독자가 많이 됐다는 사실 잘 아실 줄로 압니다. 청소년 자살률도 높다고 합니다. 그러나 저는 확신합니다. 이들 사이에 희망의 꽃이 피어나고 있습니다. 그러기에 저희 교회에 말씀하신 것이라고 믿습니다. 내가 너를 나바호 원주민들에게 보내리라. 오해하지 마십시다. 저희 교회가 가기에 희망의 꽃이 피어나는 것이 아닙니다. 희망의 꽃이 피어나는 곳이기에 저희를 부르시는 것입니다. 우리는 희망의 꽃이 피어나고 있음을 알리는 도구일 뿐입니다. 우리는 결코 희망의 꽃이 아닙니다. 얼마 전 말씀드린 것처럼 대강절을 맞아 온 세계에는 희망의 꽃이 피어나고 있습니다. 나바호 원주민들 사이에도 피어나고 있습니다. 우리 선교단은 그 희망의 꽃의 아름다움을 보러 가는 것입니다. 그 향기를 맛보러 가는 것입니다. 나바호라는 베들레헴에 태어나신 아기 예수를 만나러 가는 것입니다. 우리 선교단이 다녀온 후에는 언젠가 기저귀의 축제가 시작될 것입니다. 아니, 이를 위해 기도하십시다. 말씀을 거둡니다. 조금 전에 이혜원 집사님이 한국 전쟁에 300명의 나바호 군인들이 참가했다고 했는데 1969년까지 군사 비밀로 있다가 풀린 이야기가 있습니다. 제2차 세계대전 당시 나바호 청년들이 전쟁을 위해서 큰 역할을 감당했는데 일본과의 전쟁에서 일본 군인들이 미군이 사용하는 암호를 시크릿 코드를 해석하곤 해서 큰 어려움을 겪었습니다. 미군은 나바호 원주민들의 말을 사용해서 암호, 시크릿 코드를 만들었습니다. 그래서 그나마 쉽게 일본을 무찌를 수 있었다고 합니다. 스크린에 잠깐 볼까요? 나바호 군인 통신병의 일줄로 합니다. 두 번째, 이들이 함께 사진 찍은 것이고요. 마지막으로 요즘의 모습입니다. 한때는 이처럼 미국을 위해 큰 공헌을 했지만 다시 잊혀져가는 사람들입니다. 그러나 주님은 잊지 않으십니다.
주님은 나바호 베들레헴에 탄생하십니다. 기저귀를 차시고 우리가 그 증인들입니다. 단기 선교단들이 이 일에 앞장선 증인들. 단기 선교단 여러분, 그곳에 가셔서 세상 사람들이 보지 못하는 희망의 사인을 보시기 바랍니다. 여러분들이 그것을 보는 순간 여러분들이 그때 그들을 위한 희망의 사인이 될 것입니다. 그들은 여러분들을 통하여 그리스도의 사랑을 체험하기 때문에 아기 예수는 여러분과 함께 뉴멕시코로 향하십니다. 다음 주 크리스마스 날 여러분이 도착한 곳은 베들레헴입니다. 그래서 주님은 여러분들에게 말씀하십니다. 내가 너를 나바호 원주민들에게 보내노라. 아멘. 아버지 하나님, 이번 성탄절을 통하여 아름다운 나바호 베들레헴에 태어나실 주님 감사드립니다. 6명의 단기 선교단들과 더불어 새로운 기저귀의 축제를 일으키실 주님께 감사드립니다. 이선영, 이유택, 이혜원, 조나연, 정윤원, 이주비 한 분 한 분과 함께 동행하여 주시고 새로운 놀라운 희망의 사인이 되어서 하나님께 영광을 돌리고 돌아오는 여종으로 세워 주시옵소서. 예수 그리스도 이름 받들고 기도드리옵나이다. 아멘.